کینیڈا کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک بنگلے میں پارٹی زوروں شور سے جاری تھی۔ یہ لے، واٹسن نے اس کی طرف وائن کا گلاس بڑھایا۔ تم جانتے ہو عرصہ ہوا میں نے پینی چھوڑ دی ہے، وہ بیزار شکل بنائے بولا۔ ایک دن پینے سے کچھ نہیں ہوتا، واٹسن نے اصرار کیا۔ جب میں نے کہا نا تو نہیں تو پھر نہیں، اگر تم نے زیادہ اصرار کیا تو میں یہاں سے ہی چلا جاؤں گا، اس نے ساق لہجے میں دھمکی دی تھی۔ اوکے، نہیں کہتا، نہیں پینا چاہتے تو نہ پیو، لیکن کم از کم ڈرانس ہی کر لو۔ پارٹی میں موجود آدھی سے زیادہ لڑکیوں نے تم پہ نظر رکھی ہوئی ہے، پر تم برف کے آدمی بنے کسی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ میں نے تمہارا دل بہلانے کے لیے تمہیں اس پارٹی میں بلایا تھا، نہ کہ منہ بنا کر ایک جگہ کھڑا رہنے کے لیے۔ واٹسن اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں یہ سب چھوڑ چکا ہوں، لیکن صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، اس لیے مجھے کسی چیز کے لیے فورس مت کرو، اور میری تو فکر تم بالکل مت کرو۔ تم جاؤ اپنی پارٹی انجوائے کرو، اس نے کہا۔ تبھی اس کی نظر سامنے موجود ایک لڑکی پہ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ لڑکی کی اس کی طرف پشتی کمر تک آتے بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ فل سیاہ میکسی میں ملوث تھی۔ اچھا آئٹم ہے اور تمہارے ٹائپ کی بھی ہے، میرے دوست کی دوست ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارا تعارف کروں، واٹسن نے نظروں کی تعاقب میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، وہ اس لڑکی سے نظریں ہٹا کر ناگواری سے بولا۔ ارے یار شرماؤ مت، کافی عرصہ ہو گیا تم نے کبھی کسی لڑکی کو اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، اور اس لڑکی کو تم نے تو نظر بھر کے دیکھا ہے، یقیناً تمہیں کچھ تو اس لڑکی میں نظر آیا ہوگا، واٹسن مسکرا کر بولا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس میری اچانک اس پہ نظر پڑ گئی اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ پوری پارٹی میں یہ واحد لڑکی ہے جس نے قابل قبول لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے دوسری طرف دیکھ کر وضاحت دی۔ چلو پھر اس کی شکل بھی دیکھ لو، پوری پارٹی میں اس جیسی کوئی بھی نہیں، واٹسن اس کا رخ اس لڑکی کی طرف پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واٹسن کا ہاتھ جھٹکتا اس کی نظر گہرائی طور پر سامنے اٹھی اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ اسے لگا کسی نے وائن کی پوری بوتل اس کے سر پر انڈیل دی ہو۔ یہ ناممکن ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے گھبرا کر بولا۔ اس کے سفید ماتھے میں پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ واٹسن اس کی حالت پہ حیران ہو رہا ہوتا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ زوروں شور سے سر کو نفی میں ہلا کر بول رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم سے اٹھا اور لوگوں کو چیرتا اس لڑکی تک پہنچا جو ابھی تک کسی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ لڑکی کی اس کی طرف پشتی، اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اتری اور دوسری لمحے اس کے چہرے پر نندھیا مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے واہ، آج تو میرے بھاگ جاگ اٹھے، اتنے عرصے بعد میرا ڈیئر ہسبینڈ مجھے ملاقات کا شرف بخش رہا ہے۔ وہ فضائیہ انداز میں گویا ہوئی تھی، اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ گلی کی نکڑ پر بنے ایک چھوٹے سے مکان پہ لائٹنگ کی گئی تھی۔ مکان کی چھت پر لگے بڑے سے بورڈ پہ لکھا تھا شادی مبارک، جگمگا رہا تھا۔ گھر سے ڈھولک اور گانوں کی آوازیں آ رہی تھی، سامنے والے کمرے سے لڑکیوں کے کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عالم نے پوری سین پہ ایک تارے نظر ڈالی، اسٹیج بن چکا تھا اور کرسیوں کی سیٹنگ بھی ہو چکی تھی۔ آج اس کے اکلوتے دوست کبیر کی بہن ہینا کی مہندی تھی، صبح سے وہ کبیر کے ساتھ لگا تھا۔ کبیر تیار ہونے اپنے کمرے میں گیا تھا اور اسے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بھی آ کر تیار ہو لے، کیونکہ ہینا کے سسرال والے مہندی لگانے کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ وہ گھر کے اندر آیا تو سامنے والے کمرے کے دروازے پہ ایک لڑکی کو روتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شاید کبیر کی کوئی کزن تھی، کیونکہ اس کی بہنوں سے تو وہ واقف تھا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کو نظر انداز کر کے کبیر کے پاس جائے، لیکن وہ اسے نظر انداز نہیں کر پایا۔ لڑکی کی رنگت سفید تھی، چہرہ بیض بھی تھا جس پہ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو سب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ آنکھ پہ چھوٹے سے کٹ کا نشان تھا۔ اس کے چہرے پہ سب سے خوبصورت چیز اس کی ٹھوڑی پہ موجود گلا تل تھا۔ لڑکی پیلے رنگ کے لباس میں ڈھپی تھی اور سوٹ کے ہم رنگ دوپٹے سے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں لڑکی اس کی بے عزتی نہ کر دے۔ میرا جوتا گم ہو گیا ہے، وہ سوسو کرتے بولی۔ عالم نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اتنی بڑی ہو کر جوتے کے نیے رو رہی تھی۔ آپ ڈھونڈے، ادھر ہی ہوگا، اس نے کہا۔ ان جوتوں میں وہ موجود نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلا کر زمین پر پڑے جوتوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ تو کسی اور جگہ دیکھ لیں، اس نے مشورہ دیا۔ نہ ملا تو پھر، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تو کوئی بات نہیں، کبیر کی کسی بہن سے جوتا لے کر گھر چلی جائیے گا، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ گوچی کے جوتے تھے، اگر نہ ملے تو امی نے میری بہت بے عزتی کرنی ہے کہ تم تو برانڈ کے قابل ہی نہیں ہو۔ اس کے پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ عالم کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کے پاؤں پر ڈالی۔ اس نے دائیں پاؤں میں بلیک کلر کا خصہ ڈالا ہوتا جس پہ ملٹی کلر کا ڈیزائن بنا تھا۔ ایسے خصہ اس نے برآمدے کے دروازے کے پاس بھی دیکھا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئے، عالم نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ آپ کا خصہ برآمدے کے دروازے کے پاس پڑا ہے، اس نے اپنی بات کی وضاحت دی۔ آپ مجھے یہاں لا دیں، میں ننگے پیر وہاں کیسے جاؤں گی؟ اس نے کہا۔ میں کسی کے جوتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ عالم کی بری آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ ارے بھائی، آپ تو برا مان گئے، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ واٹ بھائی؟ حیرت کے مارے اس کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں وہ لڑکی سے اچھی لگی تھی اور وہ اسے۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ پریشان ہوئی۔ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، ایک تو میں نے آپ کی مدد کی، اوپر سے آپ ایسے کہہ رہی ہیں۔ وہ تیز لہجے میں کہہ کر کبیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ توبہ ہے آج کل کے لڑکوں کو، بھائی کر دو تو ایسا رد عمل دکھا دیں جیسے گالی دے دی ہو۔ اریا نے منہ بنا کر کہا، پھر ایک پاؤں پر اچھلتی برآمدے کے دروازے تک آئی اور خصہ اپنے پیروں میں ڈالا۔
सभी महाराष्ट्र के बने इस बड़े से बंगले में बावर्ची मुलाजिम अपने अपने कामों में मशगूल थे। अमेरिकन तर्ज पे बने किचन से नाश्ते की इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही थी। ब्लैक जम ड्रेस में मुलव्वस सुमित लगारी अपने जम से बाहर निकला। सिल्वेट शर्ट की वजह से उसके कसर से बाजू नुमाया हो रहे थे। जम के दरवाजे पे खड़े बावर्ची मुलाजिम ने फौरन से उसे टॉवल पेश किया। उसने अपने सफेद चेहरे और बाजू पे जिगरा पे टॉवल मुलाजिम को पकड़ाकर किचन में दाखिल हुआ। किचन में मौजूद शेफ उसे देखकर थोड़ा घबराए थे। सुमित के गुस्से से सबकी ही जान जाती थी। ये ऑरेंज जूस क्यों बनाया है? वो काउंटर पर पड़े ऑरेंज जूस के जग की तरफ इशारा करके बोला। वो रुमिसा मैडम ने कहा था। मोहम्मद शेफ अमीर घबरा कर बोला। जब मैंने कहा था आज के नाश्ते में ऑरेंज जूस नहीं होगा तो क्यों बनाया? वो गुस्से से दौड़ा। वो रुमिसा मैडम दरमियानी उम्र का शेफ जिसका नाम था एक तो मिनट का, ये मेरा घर है, तुम्हारी रुमिसा मैडम का नहीं। तुम्हारे पास 2 मिनट है, या तो इस जूस को खुद पीकर खत्म कर दो या इसे जाया कर दो। डाइनिंग टेबल पर ये मुझे जूस नजर ना आए। गुस्से से लाल होती आंखों के साथ उसने कहा था। सुमित क्या मसला है? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? ब्लैक सिल्क की नाइटी में मुलव्वस रुमिसा अंदर दाखिल हो तो बोली, मैंने क्या कहा है तुम लोगों ने सुना नहीं? वो अपनी तो तेरी माँ को कतई नजर अंदाज करके था तो आमिर से तगलेजे में बोला था। वो दोनों परेशान हो गए कि छोटे साहब की बात माने या बेगम साहब की। इसी बकवास की तो 24 घंटे ही जारी रहती है। नाश्ता बन गया है तो टेबल पे लगा दो। वो सुमित को तेज नजरों से घूरते हुए बोली थी। ये जूस मुझे डाइनिंग टेबल पर नजर आया तो तुम दोनों की खैर नहीं। उसने उंगली उठाकर धमकी दी। और दिमाग जगह पे है? क्या बकवास कर रहे हो? ये जूस मैंने अपने लिए बनवाया है, तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो। रुमिसा गुस्से से बोली। ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला। मेरा ख्याल है आज से ही तुम्हें इशू बनाने के लिए ये नया मौजू मिला है। तुम थकते नहीं हो ऐसी हरकतें कर करके, और इन नाकाम हरकतों का आज तक कोई फायदा हुआ है तुम्हें? पिछले 12 सालों से तुम मुझे इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हमेशा नाकाम ठहरे हो। अब ये भी कर लो, अगर कामयाब हुए तो मेरी तरफ से इनाम के हकदार पाओगे। रुमिसा इंतज़ारिया अंदाज में कह रही थी। और तुम जो पिछले 12 सालों से मुझे यहाँ से निकालने के लिए ड्रामे कर रही हो, आज तक तुम्हारा हर ड्रामा फ्लॉप हो गया है। मैं तो इस घर में हूँ, हमेशा ही रहूंगा। वो मजबूत लहजे में कह रहा था। तुम्हारी माँ को निकलवा दिया था, फिक्र मत करो, तुम्हें भी निकलवा कर ही दम लूंगी। रुमिसा ने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारी बेटी को तो मैंने भी इस घर से निकलवा दिया था, तो एक दिन मैं भी तुम्हें निकलवा दूंगा यहाँ से। माँ के जिक्र पर वो भड़का था। आमिर और जाहिद के लिए ये तमाशा नया नहीं था, बल्कि किसी भी मुलाजिम के लिए ये नया नहीं था। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ये तमाशा लगता रहता था। देख लेंगे, मेरा दिमाग मत खाओ, जाकर नाश्ता खाओ। वो नगवार लहजे में बोली। ये ऑरेंज जूस अभी तक यहाँ मौजूद है। वो जग को देखकर गुस्से से बोला। छोटे साहब का दिमाग खराब हो गया है। आमिर इस तरह करो, इसे गिलास ठंडा जूस पिलाओ ताकि अकल ठिकाने आए इसकी। रुमिसा तंजिया लहजे में बोली। आमिर परेशान खड़ा था, किसकी बात माने और किसकी ना माने। सुमित कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ा और जग को पकड़कर फिर जोर से जमीन पर दे मारा। मार्बल का फर्श नारंगी जूस से नारंगी हो चुका था और पूरे फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अब चाट ले, मेरा मतलब है कि पी ले। वो सर्दी लहजे में हक्का बक्का खड़ी रुमिसा से बोला। फिर जाहिद से मुखातिब हुआ। मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा नाश्ता मेरे कमरे में चाहिए। रुमिसा ने तन मिलाकर किचन से बाहर जाते सुमित को देखा। दिल कर रहा था कि इस बदतमीज लड़के का सर फाड़ दें, लेकिन शौहर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी, बल्कि वो सुमित के खिलाफ कभी भी कोई भी एक्शन नहीं ले सकती थी। आज ही की बराती आलम 2 मिनट से नोट कर रहा था। वो जिधर जा रहा था इस दिन वाली लड़की इसके पीछे पीछे आ रही थी। अब क्या मसला है? क्या फिर आपका जूता खो गया? वो अचानक से उसकी तरफ पलट कर बोला था। अरे जो इसके पीछे पीछे चल रही थी सटपटाकर एकदम पीछे हटी। वो मेरा झुमका। वो सटपटाकर बोली। क्या मतलब? आपने मुझे क्या खोजी समझ रखा? जो भी चीज़ गुम होगी मैं इसे तलाश करके आपको दूंगा। पता नहीं वो क्यों इस पर बिगड़ा था। शायद भाई कहने वाली बात याद आ गई थी। मैंने ये तो नहीं कहा। वो नफी में सर हिलाकर बोली। नहीं तो फिर इस तरह मेरे पीछे आने का मकसद क्या था? इसने जुरा की। अभी आप किचन में आए थे तब मैं जमीन पे बैठी अपना झुमका ढूंढ रही थी। शायद आपकी नजर मुझ पे नहीं गई, लेकिन मैंने देख लिया था कि आपने मेरे झुमके पे पाँव रख दिया और वो आपकी जूती के साथ चिपट गया, इसलिए मैं आपके पीछे आ रही थी। उसने जल्दी जल्दी पूरी बात बताई। आलम ने उसकी बात पे हैरान होते बाहर पाँव ऊपर उठा। वहाँ के नीचे झुमका लगा हुआ था जो पहनने के काबिल नहीं रहा था। जब इसने झुमका लड़की की तरफ बढ़ाया तो वो रोने वाली हो रही थी। क्या ये भी किसी ब्रांड का था? उसने जरा हमदर्दी पूछा। नहीं, ये तो मैंने पूरे 250 रुपये के खरीदे थे। वो हंसी होकर बोली। तो फिर रो क्यों रही हो? वो हैरत से भरपूर लहजे में बोला। क्या चीज़ थी ये लड़की? दुकानदार के पास ये आखिरी जोड़ी थी। मैंने पहली दफ़ा झुमके पहने थे ये, और बेचारे के साथ ये सलूक हो गया। अब मैं इसे झुमके कहाँ से लाऊंगी? अरे इन्हें रोना शुरू कर दिया था। आलम ने घबरा कर इधर उधर देखा। अभी मेहमान आना शुरू नहीं होते, अगर कोई इन दोनों को इस तरह देखता तो क्या सोचता। अच्छा आप रोए तो मत। उसने कहा। क्यों ना रो, मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो मुझसे दूर चली जाती है। वो हिचकी लेती हुई बोली थी। इस लड़की की बात सुनकर वो सख्त परेशान हो गया था। अब वो इस मासूम सी लड़की को जो एक दिन में इसके दिल की मलका बन चुकी थी कि कैसे जिंदगी की हकीकत समझाए। जिंदगी हमारी पसंद नापसंद नहीं देखती। वो नरम लहजे में कह रहा था। अजीत की बात सुनकर एकदम चुप हुई थी। उसने पहली बार इस लड़के पर गौर किया। गंदमी रंगत, ब्राउन आंखें, ब्राउन बाल, वर्दी सी जिसम। लड़का अच्छा खासा हैंडसम था।
तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? कबीर इन दोनों की तरफ आते हुए हैरत से बोला, क्या हुआ है अरिया, क्यों रो रही हो? कबीर अरिया को रोते हुए देखकर परेशान होता, कुछ नहीं कबीर भाई, वो मेरा झुमका टूट गया था। वो आंसू साफ करते हुए बोली, तुम कब बड़ी होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दो, जाओ अंदर, तुम्हारी ममानी बुला रही है, कबीर ने कहा। अरिया ने असावत में सर हिलाते अंदर की तरफ बढ़ गई। एक बात पूछूं? कबीर ने आलम की तरफ देखकर कहा, जो बिना पल का झपका अरिया को जाते हुए देख रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्या पूछने वाले, मुस्कुराकर बोला। तो फिर बिना मेरे सवाल के फौरन से पेशतर जवाब दे दो। कबीर चुटकी बजाकर बोला, पहली ही मुलाकात में मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं हैरान हूँ कि मुझ जैसा शख्स इतनी जल्दी किसी की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो सकता है, वो भी एक ऐसी लड़की की जिसका मुझे नाम तक नहीं पता। वो कंधे उचकाकर हंसकर बोला, जिसे इसे भी अपनी मोहब्बत पर यकीन ना हो। और ये मेरे मरहूम चचा की बेटी है और बहुत अच्छी लड़की है। जैसे मुझे मेरी बहनें अजीज है, वैसे ही मुझे अरिया भी अजीज है। वो बहुत मासूम और भोली भाली लड़की है। मेरी नज़र में अरिया की खुशकिस्मती है कि इसे इतना अच्छा हमसफर मिलने वाला है। किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। कबीर मुस्कुराकर अपनी सुनबत पेश की थी। आलम ने जो पर मुस्कुराते हुए साबत में सर हिलाया। पहले तो ये सुनकर डर गया था कि अरिया कबीर की कजन है, इससे लगा कबीर किसी बात पर गुस्सा करेगा, लेकिन शुक्र है कि वो मुख्तलिफ सोच का मालिक था। रुमीसा लगा रही और दुबे लगा रही डाइनिंग टेबल पे बैठे डिनर कर रहे थे जब लड़का आता हुआ सुमित लाउंज में दाखिल हुआ। साथ में बाजू डाले एक टन मानो लड़की भी मौजूद थी। हाय डैड, सुमित ने बंद होती आंखों को बेमुश्किल खोलते हुए कहा। ये क्या बेहूदगी है? सुमित जुबैल लगा रही है तेज में आते हुए बोले, बेहूदगी नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है डैड। वो गेका लगाकर बेमुश्किल आंखें खोलते हुए बोला, शर्म नहीं आती है वाहियात हरकतें करते हुए? रुमीसा लगा रही गुस्से से बोली, तो मुझे शर्म कौन दिला रहा है जिसमें खुद शर्म नहीं? सुमित मौजूद साथ लड़की के हाथ पे हाथ मारकर मजाक उड़ाने वाली लहजे में बोला था, अपनी बकवास बंद करो। और तुम लड़की 2 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से चलती फिरती नजर हो। तो मैं लगा रही तेज लहजे में बोले थे, मैंने आपकी जिंदगी में कभी मदाखलत नहीं की, तो आपको भी मेरी जिंदगी में मदाखलत करने का कोई हक नहीं। छोड़ो इन सबको, चलो डार्लिंग मेरे रूम में चलते हैं। जैसे इनको अपना नाम तो बताओ। वो खुली आंखों के साथ मौजूद लड़की को देखकर बोला, गुल। लड़की मुस्कुराकर बोली, खबरदार जो तुम इस लड़की को लेकर बेडरूम में गए, इसे और तुम्हें इन दोनों को बाहर निकाल दूंगा मैं। तुम्हें लगारी ने कड़क लहजे में धमकी दी थी। ओह प्लीज डैड, मेरा टाइम वेस्ट मत करें। अपनी ये धमकियां आप अपने पास संभाल कर रखें, और अगर नहीं संभाली जा रही तो साथ कभी अपनी बीवी को दे दीजिए, वो इसकी ज्यादा लायक है। चलो डार्लिंग, सुमित ने बेपरवाही से बाप को देखकर कहा और फिर गुल का हाथ पकड़े लड़खड़ाते हुए सीने चलने लगा। सुबह लगा रही जो सुमित के पीछे जाना चाहते थे रुमिसा के कहने पर रुक गए। आपने देखा ये किस हद तक चला गया है? कल इसने जूस वाला ड्रामा किया और आज दिन को इसने फ्रिज से चिकन गायब कर दिया। आज चिकन नहीं बनेगा, और आज तो हद ही कर दी इसने। तवाइफ के चक्कर में पिछले 1 साल से पड़ा है और आज तो इसे घर ही उठा कर ले आया। देखिए ना, कल से निकाह भी कर लेगा, मैं आपको बता रही हूँ। जल्द ही ये आपको पूरे शहर में बदनाम करवा देगा। रुमिसा लगा रही यकीन से बोली थी, क्या करूँ मैं, एक ही तो औलाद है और वो भी पता नहीं किस पे चली गई है। अगर ये मेरा अखलूता वारिस ना होता तो मैं इसको खींच के भी रखता। वो सर थामते हुए बोले थे, इसी वजह से तो ये सर पे चढ़ गया। इसे पता है कि आप इसे कुछ नहीं कहेंगे, बस इसीलिए ये हरकतें कर रहा है। एक बार इसे घर से निकालें, दूसरे दिन सीधा होकर खुद वापिस आ जाएगा। रुमिसा लगा रही ने मशवरा देता, और अगर वो अपनी माँ के पास चला गया तो फिर क्या होगा? मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगा ना। वो रुमिसा की तरफ देखकर बोले थे। रुमिसा लगा रही जाओ, मैं कुछ न किसी की दिलो ख्वाहिश थी कि सुमित अपनी माँ के पास चला जाए और इनकी जान छूट जाए। सुमित चाहता तभी वो अपनी बेटी यहाँ ला सकती थी। अरिया उठ जाओ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। रुदाबा ने मुदहोश पड़ी अरिया को झुंझुरते का, मैं आज नहीं जा रही, हिना आपी की शादी ने बहुत थका दिया है, आज तो मैं आराम करूंगी। अरिया नींद की में डूबी आवाज गूंजी, कुछ शर्म करो बारात और वलीमा में छुट्टी करने के बाद तुम आज फिर नहीं जाओगी। मैं भी पुप्पो को फोन लगाती हूँ, तुम्हें आकर सीधा करेंगी। रुदाबा ने धमकी दी जो कारगर साबित हुई। आप अम्मी की कार्बन कापी हैं, मजा नहीं जो मुझे सुकून का सांस भी लेने दो। जो जाकर कैसे उठ खड़ी। रुदाबा ने मुस्कुरा के उसे देखा जो मुंह बसोरती हुई वॉशरूम में जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली तो यूनिफॉर्म में थी। वैसे आप हिना आपी की शादी पे क्यों नहीं आई? ताई अम्मी पूछ रही थी कि रुदाबा एक भी फंक्शन में नहीं है, छुट्टियां बनाती रहने गाउन पहनता। मैंने रुदाबा से कहा जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ रुदाबा लेक्चरार थी। तुम कहती कि वो अब कॉलेज के अलावा कहीं नहीं जाती। रुदाबा उदासी से मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा लेकिन उन्होंने कहा कि रुदाबा लोगों के साथ घुला मिला करे। पहले तो इसकी मजबूरी थी कि वो इद्दत में थी, लेकिन अब तो इद्दत खत्म हुए भी महीना हो गया है। अरे यानी बताया, इद्दत तो खत्म हो ही गई है लेकिन लोगों की बातें ही खत्म नहीं होती। रुदाबा तलखी से बोली थी। छुट्टियों में पोनी लगाते यह कहा एक लम्हे के नहीं समाता। इसे अफसोस हुआ इसने रुदाबा को मादी की क्यों याद दिलाई। लोग तो बातें ही बनाते रहते हैं, इनको आप दफा किया करें। क्या आपने मेरे लिए आलू वाला पराठा बनाया है? मैंने रात को फरमाइश की थी आपसे। वो भाग के कंधे पर बाजू फैलाकर कर बोली थी, उफ तुमने बातों में मुझे भुला दिया, तुम्हें जगाकर मैं पराठा ही बनाने वाली थी। रुदाबा अपने माथे पर हाथ मारकर बोली, फिर गाउन उतार कर कुर्सी पे रखा और कमरे से बाहर चली गई। रुदाबा आप ही कितनी अच्छी हैं और कबीर भाई इनसे कितना प्यार करते हैं। काश रुदाबा आप ही और कबीर भाई की शादी हो जाए। अरिया ने खुद कलामी की थी।
کبیر سے اسے عالم یاد آ گیا جس کی نظریں سارے فنکشن میں اسے ڈسٹرب کرتی رہی تھی. وہ جہاں بھی جاتی وہاں عالم موجود ہوتا. پہلے تو اس نے سوچا کہ رودابا کو بتائے, پھر یہ سوچ کر ہو گئی کہ رودابا آپی کہیں یہ بات ہینا آپی کو نہ بتا دیں اور ہینا آپی مائنڈ نہ کر جائیں, کیونکہ عالم ان کے گھر کے فرد کی طرح تھا. ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو. شادی تھی اور سارے فنکشن کے انتظامات دیکھ رہا تھا. اگر وہ لوفر یا ایسا ویسا ہوتا تو کبیر بھائی کبھی بھی اسے اپنے گھر میں نہ گھسنے دیتے. اس نے سجے ٹک کر خود کلامی کی تھی. ارے واہ, آج تو صبح صبح تم نے اپنی شکل دکھا دی. کبیر نے عالم کو اپنی ورک شاپ پہ داخل ہوتے دیکھ کر حیرت سے کہا. مجھے اس طرح کوئی کام تھا تو سوچا تم سے بھی مل لوں. وہ کبیر کی پیچ کی گئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا, چائے پیو گے یا ناشتہ منگواؤں؟ کبیر نے پاس والے کپڑے سے ہاتھ پہنچتے ہوئے کہا. صرف چائے دروازے پر نظر جما کر بولا, ابھی وہ کالج جانے کے لیے یہاں سے نہیں گزری. کبیر نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے سرگوشی کی تھی. کس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ چوری پکڑے جانے پر سر پٹا کر بولا, جس کے لیے تم نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے. وہ بھی ایک نمبر کا کایا تھا. میں نے خود لہجے میں بولا, تم بھی نہ کیا بولتے ہو. اریا کو گزرتے دیکھ کر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی. اریا نے کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی اور دائیں کندھے پر بھورے رنگ کا کالج بیگ تھا. پاؤں میں کالے رنگ کے شوز تھے. تبھی اریا نے ورک شاپ کی طرف دیکھا. عالم نے اس کے دیکھنے پر بھی نظریں نہیں ہٹائی تھی. اریا نے حیرت سے اسے دیکھا, پھر رودابا کا ہاتھ پکڑ لیا. رودابا کو دیکھ کر کبیر کے چہرے پر ایک حساسیت بھری مسکراہٹ آئی تھی. چلی گئی ہے. ان کے جانے کے بعد کبیر نے اس کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولا, پتا ہے. وہ کھسیا کر بولا, آگے کا سوچا ہے؟ پھر کب تم اپنا رشتہ اس کے گھر بھیج رہے ہو؟ کبیر نے پوچھا. پہلے اس کی جذبات تو پتہ چل جائے, پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. عالم نے جواب دیا. اگر تم کہو تو میں ہینا سے کہہ کر اریا کی جذبات کا پتہ کروں. کبیر نے اپنی خدمات پیش کی. وہ تو میں خود کر لوں گا, اور میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ سب تم اپنے لیے کرو. ہینا کے ذریعے رودابا سے بات کرو اور اپنا رشتہ بھیجو. اگر اس دفعہ تم نے اسے کھو دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گے. عالم نے سنجیدگی سے کہا تھا. میں پہلے بھی کبیر ورک شاپ والا تھا اور آج بھی وہی ہوں. اس کے والدین اب بھی ایک ایسے شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے جو میٹرک پاس ہو, جس کے پاس ایک باعزت نوکری کے بجائے یہ ورک شاپ ہو. کبیر انتہائی تارک لہجے میں بولا تھا. لیکن پہلے کی بات اور تھی اور اب معاملہ مختلف ہے. بیشک اسے طلاق ہو گئی ہے, لیکن وہ اب بھی پہلے کی طرح پڑھی لکھی ہے اور کالج میں لیکچرار ہے. میرا رشتہ کبھی جوڑ نہیں بن سکتا. کبیر حقیقت پسند بنا تھا, لیکن وہ بھی تو تم سے محبت کرتی ہے. اس کے لیے نہ یہ پہلے بات اہم تھی اور نہ اب اہم ہوگی. عالم نے اسے سمجھانا چاہا, لیکن اس کے والدین کے لیے اب بھی اہم ہے. ہینا کی مہندی پہ اس کی امی میری امی کو کہہ رہی تھی کہ اب بھی رودابا کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے موجود ہیں, لیکن ہم رودابا کی شادی اس شخص سے کریں گے جو اس کے قابل ہوگا. اور کبیر احمد کبھی بھی رودابا کے قابل نہیں ہو سکتا. وہ افسردہ لہجے میں بولا تھا. میرے یہی رائے ہے کہ تم رودابا سے بات کرو. عالم نے کہا. چھوڑو یار, ہر محبت کے نصیب میں خوشگوار انجام نہیں لکھا ہوتا. کچھ محبتیں ادھوری رہ جانے کے لیے بنی ہوتی ہیں. میری اور رودابا کی محبت بھی ایسی ہے. میری یہ دعا ہے کہ تم اپنی محبت کو حاصل کر لو. کبیر مسکرایا تو اس کی آنکھوں میں دکھ موتی بن کر چمکا تھا. عالم اس وقت کبیر کی محبت کے نام کی اچھے انجام کی دعا کی تھی. کیا ہے, اٹھ کے کیوں آ گئے؟ محسن نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے سمت کو سگریٹ کی کش لگاتے دیکھ کر کہا. انتہائی بوریت ہو رہی تھی. واٹ, اتنا اچھا مجرا چل رہا تھا اور تو بور ہو رہا تھا؟ محسن آنکھیں پھاڑے کہہ رہا تھا. یار تجھے پتا ہے نا, مجھے ان مجروں میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں رہا. میں تمہاری خاطر آ گیا تھا. اتنے منہ بناتے ہو. تو میرے خاطر نہیں آیا, وہ تو گل کی طبیعت خراب تھی تو تم آ گئے. میں تمہارا اس کے ساتھ پلان تھا. محسن نے حقیقت بتائی. تم جانتے ہو کہ میں اپنے سامنے اپنے باپ کو اہمیت نہیں دیتا, تو گل کو اہمیت دینا تو بہت دور کی بات ہے. میں تو تمہاری خاطر یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ پاکستان میں میرے پاس فیملی کے نام پہ صرف تم ہی ہو. وہ سنجیدہ ہوا تھا. چل جھوٹے, اگر تجھے میری اتنی پرواہ ہوتی تو مجھے بھی نات بھائی کے کوٹے پر لے کے جاتا. خود تو بھائی جگہوں پر جاتا ہے اور مجھے اپنا پورا شو کرنے کے لیے تن گلیوں میں آنا پڑتا ہے. کیا میں اچھی جگہ جانے کے قابل نہیں؟ محسن کی جذباتی ایٹنگ عروج پر تھی. نہیں بھائی, تو یہاں کے ہی قابل ہے. باپ تیرا منسٹر ہے اور تو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. وہ مذاق اڑانے والی جملہ. تیرا باپ جتنا اچھا نہیں ہے نا, تیرے ہی مزے ہیں. گھر میں گرل فرینڈ کو لے کر گیا اور باپ کچھ نہ بولا. میرا باپ ہوتا تو ٹھڈے مار کر گھر سے باہر نکال دیتا. محسن کے لہجے میں اب کی حسرت تھی. اب ہر کوئی سبل لغاری جتنا خوش قسمت تو نہیں ہوتا نا. اور دوسری بات یہ کہ میرے باپ کو پتا ہے کہ اس کے بزنس کو سنبھالنے والا میں ہوں, اس لیے وہ یہ سب برداشت کرنے پہ مجبور ہے. وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا. کاش میں بھی اکلوتا ہوتا, میرے دو عدد بھائی اور نہ ہوتے. محسن افسردگی سے بولا نا, ہر کوئی سمت لغاری جیسا نہیں ہوتا. انفیکٹ کوئی سمت لغاری جیسا ہے ہی نہیں. گہری تھی آنکھوں میں بہت غرور تھا. یہ تو سچ ہے. محسن کے لہجے میں حسرت در آئی تھی. سمت ایک چھا جانے والی شخصیت کا مالک تھا. گہری تھی آنکھیں جن کے اندر ایسی پراسراریت پوشیدہ تھی جو سامنے والے کو جکڑ لیتی. گوری رنگت, سیاہ بال, ورزشی جسم, جدھر جاتا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا. ان کی سوسائٹی کی لڑکیاں سمت پہ جان دیتی تھی, لیکن وہ ماروشیدہ تھا, ہر کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا. شروع میں اس نے کچھ گرل فرینڈ بنائی, لیکن ان کے نخرے اٹھانا اس کے بس کا بات نہیں تھی. اس نے گرل فرینڈ بنانا چھوڑ دی.
پچھلے ایک سال سے اس کا انٹرسٹ بس نات بھائی کی کوٹھی میں موجود گل پر تھا۔ تو انجوائے کر، میں گھر جا رہا ہوں۔ اس رمیسا لگاری کو آج پھر سے ٹف ٹائم دے رہا ہوں۔ ملازم سے کہہ رہی تھی کیا چائنیز رائس بنانا۔ میں نے ظاہر سے کہا کہ اگر چائنیز رائس بنائے تو تمہاری آنکھیں چائنیز جیسی کر دوں گا۔ وہ کیکا لگا کر بولا اور ہاتھ ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ اریا نے رودابا کے ساتھ پچھلے سین میں واشنگ مشین لگائی تھی۔ جب ندا نے آ کر اسے اس کی امی کے آنے کی اطلاع دی، وہ بھیگے کپڑوں کے ساتھ خوشی خوشی ماں کو ملنے چل دی۔ رکو، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ رمیسا لگاری سے دور رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ شرمندگی سے بولی، تم کیوں کپڑے دھو رہی تھی؟ کیا ملازمہ ہوں ان لوگوں کی؟ رمیسا لگاری تیز لہجے میں بولی، وہ دراصل ندا کا کل ٹیسٹ ہے نا، اس لیے میں نے سوچا کہ رودابا آپی کی کچھ ہیلپ کروا دو۔ سے گھبرا کر بتا دی۔ ارے رمیسا، یہ کیسی ہو رمیسا؟ نگہت بیگم سین میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یہ آپ لوگوں نے میری بیٹی کو ملازمہ بنایا ہوا ہے؟ میں آپ کو مہینے کے 50,000 اس لیے دیتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ رمیسا لگاری غصے سے بولی تھی۔ نگہت بیگم ایک دم گھبرائی تھی۔ امی کوئی بات نہیں، میں بھی یہاں ہی رہتی ہوں، اگر تھوڑا سا کام کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اسے ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا۔ مفت میں نہیں رہتی اور مہینے پیسے ملتے ہیں ان لوگوں کو۔ اگر آپ لوگوں نے آئندہ ریت سے کوئی کام کروایا تو اسے میں ہاسٹل بھیج دوں گی، وہاں خرچہ بھی کم ہوگا اور سکون سے بھی رہے گی۔ رمیسا لگاری نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ ارے وہ دراصل ندا کا ہاتھ زخمی تھا تو اریا نے میرے منع کرنے کے باوجود رودابا کی مدد کروا دی۔ تم تو جانتے ہو کہ اسے رودابا سے کتنا پیار ہے، بس اس لیے تم فکر نہ کرو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اریا میرے لیے رودابا اور ندا سے بڑھ کر ہے، نگہت بیگم نے خوشامدی لہجے میں کہا تھا۔ ندا کی چوٹ والی بات سن کر رمیسا لگاری نے اپنے اچکا کر ریا کو دیکھا، جتنی نظریں چرائی تھی۔ تم جیسی احمق اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نگہت ممانے کی جانے کے بعد رمیسا لگاری نے اریا کی کلاس لی۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اب ہر وقت مجھے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں۔ اریا منہ پھلا کر بولی، یہ جو عقل ہے نا، اسے کبھی استعمال بھی کر لیا کرو ورنہ زنگ لگ جائے گا اس میں۔ رمیسا لگاری اس کی کنٹری پر انگلی رکھ کر بولی تھی۔ اریا نے خفگی سے ماں کو دیکھا جو اسے ڈانٹنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے ہی نہیں جانے دیتی تھی۔ میں نے کیا تمہیں ان لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے؟ جب دیکھو ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی ہو۔ دیکھو تو ہاتھ نیلے ہو رہے ہیں تمہارے۔ تیز لہجے میں بولی، امی یہ تو نیل لگا ہے اس لیے ہاتھ نیلے ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ تو مجھے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے بلکہ میرے بھی کام کر دیتے ہیں۔ ابھی ندا کا ٹیسٹ تھا تو میں نے خود رودابا آپی سے کہا کہ میں ان کی ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ اس نے بتایا اگر یہ بات ہے تو نگہت نے جھوٹ کیوں بولا کہ تم ان لوگوں کے سامنے میری حمایت مت کیا کرو؟ اگر وہ تمہارے کام کرتی ہے تو کوئی احسان نہیں کرتی۔ ہر مہینے میں جو 1 لاکھ دیتی ہوں نا، ان سے ان کے گھر کا راشن بھی آتا ہے، تمہارے کام کرنا ان کی ذمہ داری۔ رمیسا لگاری نے اس سے بولی تھی۔ ممانی نے اس لیے جھوٹ بولا کیونکہ سچ سن کے آپ نے واویلا مچا دینا تھا۔ وہ ماں کے رویے پہ افسوس سے سر ہلا کر بولی، اچھا بس میرے سامنے ان کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری دشمن ہوں اور یہ لوگ تمہارے اپنے۔ وہ ناگواری سے بولی، ایسی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی امی لڑکیوں کو گھر کا کام آنا چاہیے کیونکہ شادی کے بعد لڑکیوں کو گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ ریا دونوں ہاتھ اٹھا کر سمجھانے والے انداز میں بولی، یہ بات بھی یقیناً تمہاری ممانی نے تمہارے ذہن میں ڈالی ہوگی، لیکن وہ یہ بھول گئی ہیں کہ تم رمیسا لگاری کی بیٹی ہو، مجبوری کے تحت تم یہاں ضرور رہ رہی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہاری شادی اس چھوٹے سے محلے میں کروں گی۔ تمہاری شادی تو میں اپنے اسٹیٹس کے لوگوں میں کروں گی۔ رمیسا لگاری نگہت بیگم کو چائے لاتے دیکھ کر انہیں سنانے کے لیے اونچی آواز میں بولی تھی۔ یہ بات سن کر نگہت بیگم شرمندہ ہو گئی۔ ویسے رودابا کا یہ رشتہ وغیرہ دیکھا ہے آپ؟ رمیسا لگاری نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے نگہت بیگم سے پوچھا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اب شادی نہیں کرے گی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ اب اس کی شادی دیکھ بھال کر اچھی سی جگہ پر ہی کروں گی۔ نگہت بیگم نے بتایا، معاف کرنا بھابھی، جس طرح کا تم لوگوں کا اسٹیٹس ہے اس پہ طلاق یافتہ کو بڑی عمر کے رنڈو ہی ملتے ہیں۔ رمیسا لگاری نے بغیر کسی لحاظ کے کہا تھا۔ نگہت بیگم کے چہرے پر تاریک سا سایہ لے رہا تھا، جبکہ اریا کو ماں کے الفاظ بالکل بھی اچھے نہیں لگے تھے۔ پتہ نہیں کیوں امی کو دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کر کے کیا ملتا تھا۔ امی آپ سنائیں انکل ٹھیک ہے؟ اریا نے موضوع بدلنے کے لیے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، زبیر کی کمپنی نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ مکمل کیا ہے، اس خوشی میں وہ اس سوموار کو پارٹی دے رہے ہیں، میں ڈرائیور بھیجوں گی اور اس دفعہ کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ رمیسا لگاری نے کہا، امی آپ تو جانتی ہیں نا میں کس وجہ سے وہاں نہیں آتی۔ اس نے فوراً سے پیشتر انکار کیا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں اس بار کوئی انکار نہیں سنوں گی، تم نے ضرور آنا ہے۔ یہ کچھ پیسے رودابا کے ساتھ جا کر اچھا سا ڈیزائنر ڈریس لے آنا، جب جانا ہو تو مجھے بتانا، میرا ڈرائیور تم دونوں کو مارکیٹ لے جائے گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں ہی تمہیں لے جاتی، اور تم نے پارلر جا کر فیشیل بھی کروانا ہے۔ وہ 50,000 اریا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اریا کے انکار کرنے کے باوجود انہوں نے اسے پارٹی میں آنے کا حکم دے دیا۔ اور ہاں، اب ان پیسوں سے خود خریداری کرنا، بانٹنے مت بیٹھ جانا۔ جانے سے پہلے رمیسا لگاری نے نگہت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اریا سے کہا تھا۔ نگہت بیگم مزید شرمندہ ہو گئی۔ ممانی آپ صبح کہہ رہی تھی نا کہ آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے، آپ کو 10,000 کی ضرورت ہے۔
मामू को परसों तनख्वाह मिलेगी, आप ये पैसे रख लें। अरिया ने 10,000 इनकी तरफ बढ़ाकर कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बहन से कहा है कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। उन्होंने मना किया, मुमानी प्लीज इस तरह का तकल्लुफ मत किया करें, आप ये पैसे रख लें वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी अम्मी वो चचो मैं मत बुलाऊं, इनको कौन बताएगा, बस आप ये रख लें। वो मुस्कुराकर बोली, जैसे ही तुम्हारे मामू की तनख्वाह आएगी मैं फौरन तुम्हें लौटा दूंगी। निगत बेगम ने पैसे लेते हुए कहा। आरिया ने असाबत में सर हिलाया था। वो जानती थी कि मुमानी को इससे पैसे लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बस मजबूरी के तहत उससे पैसे मांगती थी, फिर इसे लौटाने की कोशिश भी करती थी, लेकिन वो हमेशा ही लेने से इनकार कर देती थी। जब अब इससे इतनी मोहब्बत करती हैं, इसका इतना ख्याल रखती हैं, इसका भी तो फर्ज था कि वो इनका ख्याल रखे। सुना है इस वीकेंड पे तेरे घर पार्टी। मुदस्सिर ने सिगरेट का घेरा कश लेते सुमी से पूछा, तुम्हें बड़ी खबरें हैं मेरे घर की। वो धुआं छोड़ते हुए मुदस्सिर को तेज नजर से देखते हुए बोला, मशहूर बिजनेसमैन जुबेर लगारी के घर पार्टी हो और लोगों को खबर ना हो, ये तो नहीं हो सकता ना। वो मुदस्सिर हंसकर बोला, पता है अब दावतनामा दे रहा है तू हमें। मोहसिन ने कुर्सी की साथ टेक लगाते हुए कहा, मैं खुद नहीं जा रहा तो तुम लोगों को तो बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो टांग पे टांग जमाकर बोला, तुम क्यों नहीं जा रहे। मुदस्सिर हैरत से बोला, डेट और इनकी वाइफ के जाने वाले होंगे, इंतहा की बोरिंग पार्टी होगी। सुमित ने कहा, पर मैंने तो सुना था कि शोबिस के सितारे और सियासतदान वगैरह भी इनवाइटेड है। मुदस्सिर के पास तो सारी मालूमातें होंगी, पर मैंने नहीं जाना, इसने पूछा नहीं कि कौन कौन आएंगे। और तुम अब इस टॉपिक को प्लीज बंद कर दो। सुमित बेदारी से बोला था, यार मुदस्सिर तू बड़ा खुदगर्ज है, कभी अपने घर बुलाया भी नहीं। मैंने तो सुना है कि तुम्हारा घर पूरा महल है। मुदस्सिर ने नाराजगी दिखाई, मुझे दोस्तियां घर तक ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुमित नाराज संजीदगी से बोला, अच्छा बस ना मुदस्सिर, तुम भी एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो। मोहसिन ने सुमित का मूड बिगड़ते देखकर कहा, अच्छा भाई मैं तो चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। सुमित कुर्सी से उठते हुए बोला और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। सुमित कितना अजीब है ना, खुद अभी मेरे घर में बैठा था और मुझे किराए की से दोस्तियां घर तक ले जाना पसंद नहीं। मुदस्सिर नागवारी से बोला, तुम जानते हो ना यार उसकी यही नेचर है, कभी अच्छे से बात करता है और कभी जाते जाते रूड हो जाता है। मोहसिन ने उसे समझाना चाहा, वो सुमित का बचपन का दोस्त था, तुम इसकी ऐसी नेचर बर्दाश्त करो, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। अगर आइंदा ने बात की तो मेरा उससे फड्डा हो जाता। मुदस्सिर अंगुली उठाकर बोला था, अच्छा बस ना यार, छोड़ गुस्सा, चल चाय पिला। मोहसिन ने कहा। वो कबीर के ड्राइंग रूम में बैठा चाय पी रहा था जब बाहर से आती नुकसानी आवाज पे उसके कान खड़े हो गए। वो सोफी तक अरिया की आवाज थी। कब मेज पे रख के वो दरवाजे तक आए और जरा सा बाहर जाकर सामने वो दुश्मनी जहाँ कबीर की छोटी बहन मारिया के साथ खड़ी बातें कर रही थी। एकदम से अरिया ने केका लगाया तो आलम को लगा ये तो उसके इर्द गिर्द जलतरंग बज उठी हूँ। उसका दिल कर रहा था कि वो बाहर जाए, लेकिन इस तरह बाहर किसी वजह के एरिया के सामने बाहर निकलना उसे बहुत अजीब लगा। उसने गर्दन मोड़कर मेज पे पड़ी प्यारी को देखा और प्यारी पकड़कर बाहर निकल आया। कबीर अपने कमरे से कोई चीज लेने गया हुआ था। अरे आलम भाई आप क्यों कप ले आए, मुझे कहते मैं लेकर आ जाती। मारिया उसे देखकर बोली। मारिया की बात सुनकर दरिया ने अपना रुख नहीं फेरा था। उसे लगता था कि आलम की नजरें रोज इसका काली जाते हुए पीछा करती हैं, लेकिन हो सकता है कि ये उसकी गलतफहमी हो। एक और कप पीने को दिल कर रहा था तो बस आलम ने कहा, मारिया चाय लेने चली गई तो रिया को वहाँ खड़े होना बहुत ही अजीब लगा। वो भी मारिया के पीछे जाने का सोचने लगी। और आप कैसी हैं, आलम ने पहल की। ठीक हूँ, उसने संजीदा लहजे में जवाब दिया। जब कोई खैर खैरियत पूछे तो जौबन उसकी भी खैरियत पूछती है, उसने जताया था। आप कैसे हैं, अरिया ने तकल्लुफ से कहा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और सुनाए। वो ऐसे बोला जैसे इनके दरमियान बहुत बेतकल्लुफी हो। कुछ नहीं, उसने संजीदा लहजे में कहा और किचन की तरफ चल दी। शिट, लगता है कि माइंड कर गई। मैं भी ना क्या जरूरत थी यूँ बात करने की। वो माथे पर हाथ रखकर बोला, तुम इधर क्यों खड़े हो। कबीर उसे अपने कमरे से निकलते देखकर बोला। वो मारिया को चाय लाने का कहा तो किचन से निकलती मारिया को देखकर बोला, तुम आओगी ना पार्टी में। रुपये लगा लेना नाश्ते की मेज पे। सुरमी ट्रैकसूट में मुलविस सुमी से पूछा। नहीं, वो जूत पीते बोला। इसका इनकार सुनकर रुमीसा लगारी मुतमिन हो गई। वो नहीं आ रहा था तो हरिया सुकून से पार्टी अटेंड कर सकती थी। तुम्हें जरूर पार्टी में शिरकत करनी है, कल को तुमने मेरा बिजनेस संभालना है। तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि कौन से लोग हमारे दोस्त हैं और कौन से हरी। दुबे लगारी ने कहा, मुझे ना तो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है और ना ही आपकी इन सो कॉल्ड पार्टीज में। वो बेदारी से बोला था। और अगर वो नहीं आना चाह रहा तो आप मजबूर मत करें ना। रुमी से लगानी ने बीच में मजाकलत की थी। वैसे स्टेप मदर आप क्यों नहीं चाहती कि मैं पार्टी में हूँ। वो आंखें सुखेर कर बोला, मुझे क्या लगे कि तुम आओ या ना आओ। रुमिसा लगारी अंजुचका कर बेपरवाही से बोली, मैं अभी तुमसे यही कहूँगा कि तुम पार्टी में जरूर आना। सुमेर लगारी ने सुमित से कहा। सुमित खामोशी से नाश्ता करते हुए रुमिसा का भगौर जायजा लेने लगा, जो कुछ बेचैन लग रही थी। आखिर क्या वजह है कि उसे पार्टी में नहीं देखना चाहती। जो भी वजह थी वो मालूम करके ही रहेगा। वो जल्दी नाश्ता करके उठ गया और अपने कमरे में जाने के बजाय डाइनिंग रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। जब वो मना कर रहा है तो बार बार कहने की क्या जरूरत थी आपको। रुमिसा झंझला कर बोली थी, तुम्हें उसके आने से क्या मसला है। जुबेर लगा रही हैरत से बोले, मिसेस कमाल से मैंने अरिया का जिक्र किया था, वो भी इस पार्टी में आ रही है, तो मैंने अरिया को भी बुलाया। अगर तुम इस पार्टी में हुआ तो अरिया को देखकर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। जुबेर लगा रुमिसा जुबेर के दोस्त की फैमिली का जिक्र करते हुए बोली थी, वो मना कर चुका है इसलिए शायद ना आए, अगर आया भी तो मैं इसे संभाल लूंगा। जुबेर लगा रही ने उन्हें तसल्ली दी।
ओह तो आर्या नौमान आ रही है और उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। अब तो मेरा आना बनता है भाई। सुमित की आंखों में अजीब सी चमक थी। रुदाबा निदा के मजबूर करने पर कबीर के घर आई थी। निदा ने कहा था कि हीना में के आई हुई है तो वो लोग मिलने आ जाएं। आर्या टेस्ट याद कर रही थी इसलिए उसके साथ नहीं आई। दरवाजा कबीर नहीं खोला। रुदाबा ने एकदम रुक फेरा था। कबीर शर्मिंदा था, साइड पे हो गया। कैसे हैं कबीर भाई आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग अंदर आ जाएं भाई, कबीर रुदाबा को देखकर बोला। उसकी आंखों में अजीब सी तंजगी थी। रुदाबा दिल को संभालती निदा का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुई थी। अगर इसे मालूम होता कि कबीर इस वक्त घर पे होगा तो कभी यहाँ आने की गलती ना करते। कबीर को देखकर इसे बहुत कुछ याद आ गया था। कबीर जो दुकान पर जा रहा था, रुदाबा को देखकर अपना इरादा मुलतवी कर दिया। कितने अरसे बाद वो आमने सामने हुए थे और जब वो ये मौका बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था। वो जानता था कि अब रुदाबा उसके सामने नहीं आएगी, लेकिन जब तक वो इसके गिर्द गिर्द मौजूद थी वो इन लम्हात को जीना चाहता था। भाई शुक्र है आप इधर ही हैं, बाजार से समोसे और पकोड़े ला दें, मैं खुद पकोड़े बना देती, लेकिन रुदाबा आप ही किसी चीज़ के लिए मना कर रही हैं। पर वो इतने अरसे बाद हमारे घर आई हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैं चाय बना रही हूँ, आप जल्दी से ये सब ले आएं। मारिया ने उसे गुमसुम खड़ा देखकर कहा। उसने सापत में सर हिलाया और बाहर निकल गया पकोड़े और समोसे लेकर। जब वो किचन में आया तो मारिया की जगह रुदाबा को चूल्हे के पास खड़ा देखकर दरवाजे पे ही रुक गया। पहले इसने सोचा कि पलट जाए, लेकिन फिर दिल कबड़ा करके अंदर दाखिल हो गया। खटके की आवाज़ पर रुदाबा मुड़ी। कबीर काउंटर पर चीजें रख रहा था। इस बार उसने रुख नहीं फेरा। कैसी हो? आज इतने अरसे बाद वो रुदाबा से मुखातिब होता। तुम्हें क्या लगता है कैसी होंगी मैं? उसने काटदार लेजी में पूछा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। वो सर झुका कर बोला। आपको अफसोस भी होता है? रुदाबा ने तंज किया। ऐसे मत कहो, तुम्हारी तकलीफ पे मुझे वैसी तकलीफ महसूस होती है जैसे तुम्हें हो रही है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। कबीर वो सर झटक कर बोली और चाय की तरह मुतवज्जो। तो मुझे जानती हो फिर भी ऐसे कह रही है। और रुदाबा के रवैये पर हैरान हुआ था। यही तो मसला है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, काश मैं तुम्हें ना जानी होती तो आज जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। इससे पहले कि कबीर कुछ कहता, हीना को किचन में आते देखकर रुक गया। मैं ये चीज़ें ले आया हूँ और कुछ और मंगवाना हो तो बता दो। नहीं भाई ठीक है, आप दुकान पे जाएं, आपको देर हो रही होगी। कबीर सर हिलाकर किचन से निकल गई। काश तुम मेरी भाभी बन जाती। हीना ने हसरत से सोचा। इन सब लोगों घर वालों की यही ख्वाहिश थी, पर शायद किस्मत में ये सब नहीं लिखा था। आर्या थोड़ा घबराते हुए रास्ता तय कर रही थी और वो हमेशा इकट्ठी कॉलेज जाती थी। आज रुदाबा की तबीयत खराब थी इसलिए वो कॉलेज नहीं गई थी और मामू भी दूसरे शहर गए तो मजबूरन इसे दिल बड़ा करके अकेले बस स्टॉप तक जाना पड़ रहा था। काश अम्मी की पिक एंड ड्रॉप वाली बात मान ली होती तो आज इसे ख्वार ना हो रही होती। मैं वो मुँह फुलाकर खुद गुलामी कर रही थी। हमेशा लगारी ने उससे कहा था कि वो उनके ड्राइवर के साथ कॉलेज आया जाया करे, लेकिन इसने रुदाबा के साथ जाने के चक्कर में मना कर दिया। उसे एकदम महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई आ रहा है। उसने घबराकर पीछे देखा। आलम को देखकर पता नहीं क्यों वो परसकून हो गई थी। आलम ने सर के इशारे से उसे सलाम किया। इसे फौरन सामने देखा। आलम बस स्टॉप तक उसके पीछे आया था। उसके बस में सवार होने तक बस स्टॉप पर रहा। वापसी पे आलम बस स्टॉप के पास बाइक से टेक लगाए खड़ा नजर आया। वो बस से उतरकर मुतमईन थी घर की जानिब चल दी। जब वो अपनी गली में दाखिल हुई तो आलम वापस मुड़ गया। रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो ना चाहते हुए भी आलम के बारे में सोचने लगी। उसे लगा कि इस दिन हीना आपकी है घर में उसने आलम से निहायत रूट तरीके से बात की थी, लेकिन वो लड़का अच्छा था। रुदाबा भी कहती थी कि लड़कों से फ्री नहीं होते। फिर आलम तो लड़का था जो अक्सर इसको घूरता रहता था, इसलिए वो अपने आप को इस रवैये में हकमा जानिब समझती थी। लेकिन वो इसे क्यों ऐसे देखता था और उसकी नज़रें बुरी भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो इसे क्यों ऐसे देखता है। और आज जो इसने किया, क्या इसके बाद भी वो अच्छा था या बुरा इंसान था? हो सकता है वो अपने किसी काम से कबीर भाई की शॉप पे सुबह के वक्त मौजूद होता और उससे ये गलतफहमी हुई हो कि वो इसे देखता है। और ये भी तो हो सकता है कि कबीर भाई ने उसे कहा हो कि वो रिया को कॉलेज पहुंचाए, लेकिन कबीर भाई ने कभी किसी अजनबी को ऐसा क्यों कहेंगे? पर वो कबीर भाई के लिए अजनबी तो नहीं है। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। ये बातें सोच सोच कर आर्या का दिमाग घूम रहा था। एक बात कहूँ, माइंड मत करना। मोहसिन चाय पीते हुए सुमित से बोला। वो सुमित के घर आया था। सुमित ने सवालिया नजरों से उसे देखा। इस दिन मुदस्सिर ने अच्छा खासा माइंड किया था। वो कह रहा था कि सुमित का जाते जाते दिमाग खराब हो जाता है। यार तू इतना एटलीस्ट दोस्तों के साथ तो ऐसा मत किया कर, वरना तू मुखलिस लोगों को खो देगा। और तुझे लगता है कि मुदस्सिर मेरा मुखलिस दोस्त है? उसने दाएं भ्रू उचकाकर पूछा। तुझे क्यों ऐसा लगता है कि तेरे साथ कोई मुखलिस नहीं? क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन मुखलिस है और कौन मुखलिस होने का ड्रामा कर रहा है। मुदस्सिर की मुखलिसी मेरे बाप की सीट की वजह से। अगर इसे पता चल जाए कि मेरे बाप के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, फौरन मुझसे दूर हो जाए। और सच्ची बात तो ये है कि तुझे छोड़कर मेरा कोई भी दोस्त मेरे साथ मुखलिस नहीं है, इसलिए ना तो मैं अपने इन्हें मसाइल बताता हूँ, ना इन्हें अपने घर तक आने देता हूँ। उसने संजीदा लहजे में सच्चाई बयान की। ठीक है मैं मान लेता हूँ मुदस्सिर तेरे साथ मुखलिस नहीं, तो क्या अंकल भी तेरे साथ मुखलिस नहीं है? तुम इतने जौबन खामोश रहने पे इत्तेफाक किया। बोलना खामोश क्यों है? इस दिन तो तुम कह रहे थे कि अंकल तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहते कि तुम इनकी अखलौती औलाद हो, इनकी जायदाद के वारिस हो। क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस है, तुमसे सच्चा प्यार करते हैं? मोहसिन जवाब लिए बगैर खामोशी तोड़ने वाला नहीं था। सच्ची बात तो ये है कि मैंने कभी अपने बाप के बारे में ये सब नहीं सोचा। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मेरे बाप ने इस पराई
اور امیسے کا یقین کر کے میری ماں کو اس گھر سے نکال دیا اور پھر مجھے میری ماں کے پاس نہیں جانے دیا۔ اس سے زیادہ مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے انہوں نے تمہیں نہیں جانے دیا، لیکن اب تو تم آزاد ہو، کیوں نہیں آنٹی کے پاس گئے؟ جاؤں گا نا، تمہیں کیا لگتا ہے میں ساری زندگی زبیر لغاری کے ساتھ گزاروں گا؟ میں اس وقت یہاں سے جاؤں گا جب مسٹر اینڈ مسز لغاری کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر دوں۔ سمیت کی آنکھوں میں انتقام کی چنگاری بھڑکی تھی۔ محسن کو اس لمحے سمیت سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے پارلر نہیں جانا۔ رودابا اور اریا شاپنگ کر کے اب آئس کریم پارلر میں موجود تھی۔ جب آئس کریم کھاتے اریا نے کہا، پتا ہے نا پپو، انہوں نے بہت غصہ کرنا ہے۔ رودابا نے کہا، انہیں کیسے پتا چلے گا، ویسے بھی میں نے میک اپ کیا ہوگا۔ وہ آئس کریم سے انصاف کرتے بولی، مانا کہ تم معصوم ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کو معصوم سمجھو۔ رودابا اس کی بات پر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے میں پارلر چلی جاؤں گی لیکن میں آئی بروز نہیں بنواؤں گی۔ اریا منہ بنا کر بولی، بس تم اسکن پالش کروا لینا، تمہارے لیے یہی بہت ہے۔ رودابا نے کہا، ویسے سچ میں میرا بالکل بھی لغاری ہاؤس جانے کا دل نہیں کر رہا، میں تو دعا کر رہی ہوں کہ پارٹی ہی کینسل ہو جائے۔ وہ بیداری سے بولی، تم سمیت کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی نا؟ رودابا نے اریا کے دل کی بات جان لی۔ اریا نے جوبن نصابت میں صلاح، اریا جو ہوا اس کو بھول جاؤ، ضروری نہیں کہ جو پہلے ہوا ہے وہ اب بھی ہو، ویسے بھی کون سا تم نے وہاں رہنا ہے جو تم سمیت کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہو۔ رودابا نے نرم لہجے میں کہا، یہی تو مسئلہ ہے، اگر میں چاہوں بھی تو ان تلخ یادوں کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتی۔ میری ناک پہ یہ چھوٹا سا کٹ مجھے سمیت کی نفرت بھولنے نہیں دیتا۔ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر دکھی لہجے میں بولی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے میں پھر سے دردناک واقعے کا عکس لے رہا تھا۔ تم بچی نہیں ہو جو اب اس سے ڈرو، اب اگر اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم اس کی ناک توڑ دینا۔ رودابا اس کا ہاتھ دبا کر بولی۔ اریا نے جوبن زبردستی مسکراتے ہوئے ثابت میں سر ہلایا تھا۔ آج اریا کالج نہیں جائے گی۔ وہ ابھی کبیر کی شاپ میں داخل ہوا تھا جب کبیر نے مسکرا کر اسے یہ اطلاع دی۔ تو اس میں دانت نکالنے والی کیا بات ہے؟ وہ ایک دم چڑ کر بولا۔ تو اس میں چڑنے والی کیا بات ہے؟ کبیر مسکراہٹ دبا کر بولا، تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ خامخواہ میں صبح سویرے اٹھ گیا۔ وہ منہ بنا کر بولا، مجھے بھی ناشتے کی میز پہ پتا چلا، اس کی امی کے گھر کوئی پارٹی ہے، اس نے وہاں جانا ہے، کبیر نے بتایا۔ جاؤ میرے لیے ناشتہ منگواؤ، آج دیر سے آنکھ کھلی تھی، میں بس منہ دھو کر کپڑے بدل کر ادھر آ گیا۔ وہ میرون کلر کی گاڑی کے بونٹ پہ چڑھتے ہوئے بولا، ہائے میرا بیچارہ دوست جس کی صبح سویرے آنکھ ہی نہیں کھلتی، اب محبت کی خاطر صبح سویرے خود جاگنا پڑ رہا ہے اس کو۔ کبیر اس کی حالت سے لطف اندوز ہو کر بولا، کیا ناشتے میں کبے کھائے تھے؟ وہ مزید چڑھا، کبے نہیں کھائے، ہاں ایک کبوتر کا تماشا ضرور دیکھ رہا ہوں جو اپنی کبوتری کے لیے بے چین ادھر ادھر اڑ رہا ہے۔ کبیر نے ہنس کر کہا۔ اس نے بس کبیر کو کھولنے پہ اکتفا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید کچھ کہا تو کبیر نے اس کا ریکارڈ لگا دینا ہے۔ کبیر چھوٹے کو ناشتہ کر کے کر مڑا جب دکان کے سامنے سے رودابا گزرتی نظر آئی۔ اس کا دل ہمیشہ کی طرح رودابا کو دیکھ کر تیز تیز دھڑکا تھا۔ شاید دل کی دھڑکن کی آواز اتنی تیز تھی کہ رودابا بھی ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گئی، لیکن دوسری لمحے وہ منہ پھیرتی آگے بڑھ گئی۔ ویسے یہ کبوتر کب اپنی کبوتری کے پاس جائے گا؟ وہ کبیر کے کندھے پر پونی ٹکا کر بولا، یہ کبوتر نہیں پروانہ ہے جس کے نصیب میں شمع پہ قربان ہونا لکھا ہے۔ کبیر ہمیشہ کی طرح رودابا کے ذکر پر سنجیدہ ہوتا، پروانہ ضرور شمع پہ قربان ہوتا ہے لیکن شمع بھی تو پروانے کے غم میں رو رو کر پگھل جاتی ہے۔ عالم نے عام سے لہجے میں گہری بات کہی تھی، لگتا ہے صبح میر تک میر کو پڑھ کر آئے ہو۔ کبیر ہنس کر بولا، اس کی ہنسی میں درد بھی تھا۔ میں مرے ہوئے لوگوں کی بجائے زندہ انسانوں کو پڑھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ مائنہ خیز سے بولا، چھوٹے جلدی سے ناشتہ لے آؤ، عالم صاحب آج عالمیت جھاڑ رہے ہیں۔ کبیر نے ناشتہ لاتے چھوٹے کو دیکھ کر کہا۔ وہ نظر میں سے لا کر گیا، کاش وہ کبیر کے لیے کچھ کر سکتا۔ کیا وہ کبیر کے لیے کچھ کر سکتا تھا؟ سمیت بلیک شرٹ ٹراؤزر میں صوفے پہ بیٹا، پاؤں شیشے کی میز پر رکھے بظاہر ٹی وی پر نظر جمائے بیٹا تھا، لیکن اس کا ذہن شام میں ہونے والی پارٹی میں اٹکا تھا۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا کہ اریا دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھے۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو رمیسا لغاری کو بھی اس گھر سے دھکے دے کر مار کر نکال دیتا۔ رمیسا لغاری جو لان میں ہونے والی پارٹی کے انتظام دیکھ کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، سمیت کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سمیت عموماً اس وقت گھر نہیں ہوتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے سمیت کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ ایکسکیوز می، یہ میرا گھر ہے، میں جہاں بیٹھوں۔ آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟